Hello, today we will solve this problem. See the problem. Show the effects of these transactions on assets, liabilities and capital, and also show the balance sheet. So in this problem we have to prepare balance sheet also. First, Ram started business with cash rupees 1,80,000, goods rupees 50,000, debtors rupees 10,000, furniture rupees 10,000 and creditors rupees 20,000. Second, goods costing rupees 6,000 sold to Amit at 10% loss, out of which rupees 2,000 received in cash. Third, cash deposited into bank rupees 20,000. Fourth, rent outstanding rupees 5,000. Fifth, received check from Amit rupees 3,200 in full settlement of rupees 3,400 and check deposited into bank. Sixth, insurance paid in advance rupees 1,000. Seventh, paid to creditors rupees 18,000 in full settlement. Eighth, depreciate furniture at 10%. And last, ninth, unearned interest rupees 2,000. Good morning students. Accounting equations. Problem is already given to you. So let's start. First transaction. See your problem. Ram started business with cash rupees 1,80,000, goods rupees 50,000, debtors rupees 10,000, furniture rupees 10,000 and creditors rupees 20,000. Okay. So first transaction will be started business. मी आता ॲसेट्सचे अमाऊंट वर्टिकली लिहिणार आहे. तुम्ही आडव्या म्हणजे हॉरिझॉन्टली पण लिहू शकता, उभ्या पण लिहू शकता, जसं तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल त्याप्रमाणे तुम्ही लिहा. काही प्रॉब्लेम्समध्ये मी आडव्या ॲसेट्स लिहून दाखवल्यात, काहींमध्ये उभ्या दाखवल्या. ओके. आता कॅश 1,80,000, then goods rupees 50,000, so we will say stock 50,000. Okay. Then debtors and furniture rupees 10,000, so debtors 10,000, furniture 10,000. Okay. And then creditors rupees 20,000. Creditors is our liability, so creditors rupees 20,000. Okay. And now we have to calculate capital. Capital will be addition of all assets minus liability, that will be the capital. So we will make the total, that is addition. 1,80,000 plus 50,000, 2,30,000, 2,40,000, 2,50,000 is the total. Total assets will be 2,50,000 is equal to total liabilities 20,000 plus see what will be the capital, total assets minus liabilities, that is 2,30,000 will be the capital. So capital 2,30,000. So total of capital column is 2,30,000. Okay, कळतंय सगळ्यांना? So assets is equal to liabilities plus capital. Now second transaction. See the transaction. Goods sold to Amit rupees 6,000 at 10% loss. First we have to calculate the amount, selling amount. Goods amount is 6,000. मी ही जागा रफ करून दाखवायला तुम्हाला वापरते. 6,000 चे गुड्स आहेत, 10% लॉस
याच्या 10% म्हणजे 600. कोणत्याही अमाऊंटचे एक झिरो कॅन्सल केलं की जी अमाऊंट असते ती 10% अमाऊंट असते. सो आपण 600 मायनस केल्यावर 5400 येत आहे. ओके. सो गुड्स सोल्ड टू अमित वर्थ ₹5400. ओके. मीन्स 6000 चे गुड्स 5400 अमितला विकलेले आहेत असा अर्थ होतो. आणि प्रॉब्लेम मध्ये असं सांगितलंय आउट ऑफ विच ₹2000 रिसिव्ड इन कॅश. यापैकी त्यांनी ₹2000 कॅश मध्ये दिलेले आहेत, म्हणजेच उरलेले ₹3400 त्यांनी उधारी ठेवलेली आहे असा अर्थ होतो. सगळ्यांना अर्थ कळलाय? गुड्स सोल्ड टू अमित वर्थ ₹6000. 6000 रुपयाचे गुड्स आपल्याकडनं जाणार आहेत. अमितला आपण ते ₹5400 ला विकतोय. याच ठिकाणी आपल्याला ₹600 लॉस झालाय. आणि या 5400 म्हणजे 5400 पैकी ₹2000 त्यांनी कॅश दिलेली आहे आणि रिमेनिंग अमाऊंट विल बी डेटर्स, कारण ती त्यांनी उधारी ठेवलेली आहे. आपण गुड्स सोल्ड केलेले आहेत म्हणजे अमित हा आपला डेटर होईल त्यांनी जी उधारी ठेवली त्या अमाऊंटसाठी. ओके. आता आपण इथे मांडूया. सगळ्यात पहिल्यांदा कॅश 1,80,000 आहे प्लस अमितने आपल्याला ₹2000 कॅश पेड केलेली आहे. सो वी हॅव टू ॲड 2000. सो कॅश विल बी 1,82,000. ओके. नाउ स्टॉक 50,000 चा होता, त्याच्यातून आपण ₹6,000 चे गुड्स सोल्ड केलेत अमितला, त्यामुळे -6000. सो रिमेनिंग गुड्स विल बी ऑफ 44,000. ओके. देन डेटर्स वर ₹10,000 आणि आता अमितनी उधारी ठेवल्यामुळे 3400 चे डेटर्स निर्माण झालेले आहेत, त्यामुळे 3400 ऍड होतील, त्यामुळे 13,400. अँड नाउ फर्निचर 10,000. सो फर्निचर विल रिमेन ॲज इट इज. फर्निचर मध्ये काही चेंज नाहीये. आता बघा, ₹2000 कॅश आलेली असल्यामुळे कॅश मध्ये ₹2000 वाढलेत. डेटर्स मध्ये 3400 वाढलेले आहेत. क्रेडिटर्स मध्ये काहीही बदल होणार नाही, कारण क्रेडिटर्सचा काही संबंध नाही याच्याशी, त्यामुळे क्रेडिटर्स विल रिमेन द सेम, दॅट इज ₹20,000. अँड नाउ कॅपिटल वॉज ₹2,30,000. वी हॅव टू डिडक्ट द लॉस. ₹600 लॉस झाला आपल्याला, आठवत आहे. 10% कमीला आपण अमाऊंट चार्ज केले त्याला, त्यामुळे ₹600 लॉस झाला. वी हॅव टू डिडक्ट द लॉस फ्रॉम कॅपिटल. 2,30,000 minus 600, so it will be 2,29,400. Understood? Let's tally. Cash 1,82,000 plus 44,000 plus 13,400 plus 10,000. So the total will be 2,49,400. Total liabilities 20,000 and capital is 2,29,400. So 20,000 plus 2,29,400, that is 2,49,400 is equal to 2,49,400. Okay. Now the next transaction. मी या ठिकाणी ऑलरेडी टेबल बनवून घेतलेला आहे जास्तीत जास्त फळ्यावर मावा म्हणून. सो फळ्यावरती जितकं एका वेळेला राहील तितकं आधी आपण सोडवणार आहोत. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन, कॅश डिपॉझिटेड इनटू बँक. कॅश डिपॉझिटेड इनटू बँक ₹20,000, म्हणजे बँकेत ₹20,000 कॅश भरलेली आहे. सो कॅश मधून कॅश आहे 1,82,000, त्याच्यामधून मायनस होतील 20,000 कारण ते बँकेत जात आहेत. सो कॅश होणार आहे 1,62,000. ओके. देन स्टॉक जसाच्या तसा राहणार आहे, बँकेत पैसे भरल्यामुळे स्टॉक मध्ये काहीच बदल होण्याची गरज नाही, 44,000. डेटर्स जसेच्या तसे राहणार आहेत 13,400.
फर्निचर, मी ते शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहिते आहे त्याचं कारण जागा कमी आहे माझ्याकडे. फर्निचर 10,000 जसंच्या तसं राहणार आहे. आणि नवीन ॲसेट निर्माण होणार आहे दॅट इज बँक, मीन्स कॅश ॲट बँक. जेवढी अमाऊंट बँकेत भरली आहे तेवढी बँकेची ॲसेट म्हणजे कॅश ॲट बँक हे ॲसेट निर्माण होणार आहे. दॅट विल बी रुपीज 20,000. ओके, सो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन लायबिलिटीज. सो क्रेडिटर्स 20,000 and no change in capital 2,29,400. So the total will remain the same. Total assets will be 2,49,400 is equal to 20,000 plus 2,29,400 means total of liability and capital is 2,49,400 is equal to total assets 2,49,400. Okay, now see the next transaction. Rent outstanding rupees 5,000. So rent outstanding rupees 5,000. रेंट आउटस्टँडिंग याचा अर्थ 5,000 रुपये रेंट द्यायचा राहिलेला आहे. सर्व्हिस हॅज बीन रिसिव्ड सो द अमाऊंट इज ड्यू बट नॉट पेड. इट इज कॉल्ड ॲज आउटस्टँडिंग. ओके, सो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन कॅश. आपण कॅश काही पेड केलेली नाही आहे या ठिकाणी. कॅश पेड करायची राहिलेली आहे त्यामुळे कॅश जशी तर जशी राहील 1,62,000. स्टॉकमध्येही काही बदल होणार नाही आहे 44,000. डेटर्समध्येही काहीही बदल होणार नाही 13,400. फर्निचरमध्येही काही बदल होणार नाही कारण फर्निचरशी रिलेटेड ॲडजस्टमेंट नाही आहे त्यामुळे 10,000. बँक बॅलन्समध्येही काही बदल होणार नाही 20,000 as the rent is not paid, it is outstanding. Now liability. Creditors 20,000 and new liability will be created that is outstanding rent. Outstanding rent rupees 5,000. आउटस्टँडिंग रेंट ही लायबिलिटी निर्माण होते याचं कारण रेंट आपण ड्यू आहे पण पेड केलेला नाही आहे म्हणजे इट इज पेएबल. एनिथिंग पेएबल विल बी लायबिलिटी. ओके, सो लायबिलिटी निर्माण झाली. आणि आता कॅपिटल 2,29,400 होतं त्याच्यातून आपल्याला 5,000 रुपये मायनस करावे लागतील. इवन दो दे आर नॉट पेड दे आर कन्सिडर्ड ॲज एक्सपेन्सेस ऑफ करंट इयर बिकॉज दे आर एक्सपेन्सेस ऑफ करंट इयर. So we will deduct these expenses from capital. So capital will be 2,24,400. Okay, let's tally total. $1,62,000 plus 44,000 plus 13,400 plus 10,000 plus 20,000. So total will be same 2,49,400 is equal to 20,000 plus 5,000 means 25,000 and capital will be 2,24,400. See the total. The total of liabilities and capital is 2,49,400. Okay. Now the fifth transaction. Received check from Amit and deposited into bank. See the transaction. Received check from Amit rupees 3,200 in full settlement of rupees 3,400. मगाशी आपण अमितला ज्यावेळी गुड्स सोल्ड केले होते त्यावेळेला आपण त्याच्याकडून येणे रुपये रिसिवेबल अमाऊंट दाखवली होती 3,400 which was added in debtors. Okay, so amount receivable is 3,400 but they told us that received check from Amit worth rupees 3,200 only. ओके, ॲज फुल सेटलमेंट म्हणजे अमितनी 3,200 दिलेले आहेत आणि त्यांनी असं म्हटलं की आता उरलेला डिस्काउंट द्या म्हणजे 3,400 यायला पाहिजे होते त्याच्या जागी आपल्याकडे 3,200 रुपयेच आलेले आहेत आणि आपल्याला अमितचा 3,400चा अकाउंट नील करून टाकावा लागलेला आहे. ओके, आणि हा चेक लगेच बँकेत भरलेला आहे असं सांगितलेलं आहे. सो हाऊ टू सॉल्व. सी दिस कॅश जशीच्या तशी राहणार आहे 1,62,000 कारण कॅशमध्ये पैसे आलेले नाही आहेत. चेक बँकेत भरला आहे त्यामुळे बँकेतली अमाऊंट इन्क्रीज झाली असं दाखवायला पाहिजे.
त्यानंतर स्टॉक विल बी द सेम 44,000. डेटर्स 13,400 होते. डेटर्स 13,400 होते बघा. आधीचे डेटर्स 10,000, नंतरचे या अमितचे डेटर्स जे झाले होते ते 3,400 होते. ते आपल्याला कॅन्सल करून टाकावे लागतील, कारण अमितनी 200 रुपये डिस्काउंट घेतलेला आहे, त्यामुळे डेटर्सची अमाऊंट होणार आहे 10,000. ओके. त्यानंतर फर्निचरची अमाऊंट सेम राहणार आहे 10,000. त्यानंतर बँकेची अमाऊंट 20,000 आहे आणि जो चेक आलेला आहे तो 3,200 चा आहे, त्यामुळे तो बँकेत भरलेला आहे, त्यामुळे 3,200 ऍड होतील, त्यामुळे बँक बॅलन्स विल बी 23,200. ओके. आता क्रेडिटर्स जसेच्या तसे राहणार आहेत, त्याच्यामध्ये काही बदल होणार नाही. 20,000. आउटस्टँडिंग रेंट तसाच्या तसा राहणार आहे 5,000. आणि आता कॅपिटल was rupees 2,24,400 and we have to deduct the loss in this amount received. 3,200च मिळालेत, पण आपल्याला डेटर्स 3,400 चे कॅन्सल करावे लागलेले आहेत, कारण त्यांनी फुल सेटलमेंट म्हणून 3,200 पेड केलेत. सो 200 रुपये लॉस झालाय, त्यामुळे पुन्हा आपल्याला 200 रुपये इथून डिडक्ट करावे लागतील. सो कॅपिटल विल बी 2,24,200. ओके. आता टोटल करूया. 1,62,000 plus 44,000 plus 10,000 plus 10,000 plus 23,200. Okay. So the total is after the fifth transaction 2,49,200 is equal to total liabilities 25,000 and capital is 2,24,200. So the total is 2,24,200 plus 25,000 means 2,49,200 is equal to 2,49,200. Okay. So पुन्हा एकदा बोर्ड तयार केलाय तुमच्यासाठी. 5 ट्रान्झॅक्शन्स पूर्ण झाली होती. आफ्टर 5th ट्रान्झॅक्शन टोटल ॲसेट्स are 2,49,200 is equal to total liabilities 25,000 plus capitals 2,24,200. Okay. Now see the next transaction. Insurance paid in advance rupees 1,000. याचा अर्थ आहे प्रीपेड इन्शुरन्स रुपीज 1,000. प्रीपेड मीन्स पेड इन ॲडव्हान्स, म्हणजे अजून आपल्याला सेवा येणं बाकी आहे. सर्व्हिस इज स्टील रिसिवेबल बट अमाऊंट इज पेड बिफोर गेटिंग द सर्व्हिस. सो इट इज प्रीपेड. ओके. सो सी इन्शुरन्स पेड इन ॲडव्हान्स रुपीज 1,000 असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. 1,000 रुपीज ॲक्च्युली पेड केलेले आहेत. सो वी हॅव टू डिडक्ट 1,000 फ्रॉम कॅश. So cash will be 1,61,000. Stock will remain the same 44,000 plus debtors 10,000 plus furniture 10,000 plus bank 23,200 and new asset will be created, namely prepaid insurance. That will be rupees 1,000. ही ॲसेट निर्माण झालेली आहे बिकॉज सर्व्हिस इज येट टू बी रिसिव्ड. इट मीन्स सर्व्हिस इज रिसिवेबल अँड एनिथिंग रिसिवेबल विल बी अवर ॲसेट. सो न्यू ॲसेट इज क्रिएटेड अँड वी हॅव पेड द अमाऊंट, सो डिडक्टेड द अमाऊंट फ्रॉम कॅश. There will not be any change in liabilities, so liabilities will remain rupees 25,000, that is 20,000 plus 5,000, and there will not be any change in capital because we have paid the amount, but this expense is related to next year. We have paid it in advance, so this expense is not related to current year. जर करंट इयरचे खर्च असतील किंवा करंट इयरचे इन्कम्स असतील तर खर्च कॅपिटलमधून लेस होतील आणि इन्कम्स ॲड होतील. ही अमाऊंट आपली खर्च झालेली आहे, म्हणजे कॅशमधून पैसे कमी झालेले आहेत, पण त्याच तेवढ्याच अमाऊंटची ॲसेट निर्माण झाली आहे, कारण त्याची सेवा म्हणजे सर्व्हिस अजून रिसिवेबल आहे. त्यामुळे कॅपिटलमधून ते खर्च पुढच्या वर्षीचे आहेत जे आधी केलेले आहेत
या वर्षीशी रिलेटेड नाहीत, म्हणून कॅपिटलमधून काहीही वजा होणार नाही. त्यामुळे कॅपिटल 2,24,200 असं सेमच राहील, काहीही डिडक्ट होणार नाही. फरक लक्षात घ्या. ज्यावेळेला आउटस्टँडिंग सॅलरी असतं त्यावेळेला आपण काय केलं होतं बघा, तर आपण आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस म्हणजेच आउटस्टँडिंग रेंट होता, आपण इथे रेंट लिहू शकतो. आउटस्टँडिंग रेंट नावाची नवीन लायबिलिटी आपण निर्माण केली होती. ओके. आणि त्यावेळेला ते पैसे आउटस्टँडिंग आहेत म्हणजे पेड करून झालेले नव्हते तरी सुद्धा आपण कॅपिटलमधून लेस केले होते, कारण ते पेड झालेले नसले तरी ते खर्च या वर्षीच्या खर्चामध्ये दाखवायला हवे होते, कारण तो या वर्षीचा खर्च होता. ओके. जसं जसं आपण पुढे जाऊ तसं तुम्हाला हा डिफरन्स कळून येईल जास्त चांगल्या प्रकारे. त्यामुळे प्रीपेड इन्शुरन्स ही नवीन ॲसेट निर्माण झाली आणि त्यामुळे ॲसेटची टोटल बघा, आफ्टर द 6th ट्रान्झॅक्शन total assets 2,49,200 is equal to 2,49,200. Okay. Next, paid to creditors rupees 18,000 in full settlement. बघा या ठिकाणी क्रेडिटर्सची अमाउंट 20,000 आहे, म्हणजे अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर्स इज 20,000 अँड दे टोल्ड अस दॅट क्रेडिटर्सना 18,000 रुपीज पेड केले फुल सेटलमेंट म्हणून, म्हणजे 2,000 रुपये आपण त्यांच्याकडनं डिस्काउंट घेतलेला आहे. वी आर पेइंग लेस अमाऊंट टू देम इन फुल सेटलमेंट, म्हणजे आपला अकाउंट कॅन्सल करायचं आहे असं ठरवून कॅन्सल करून आपण त्यांना 18,000 रुपीजच पेड करणार आहोत. ॲक्च्युअल अमाऊंट वी आर पेइंग द अमाऊंट, सो कॅश विल बी रिड्यूस. सो कॅश 1,61,000 minus 18,000, so it will be 1,43,000. करेक्ट. देन स्टॉक तसाच्या तसा राहणार आहे 44,000. डेटर्स तसेच्या तसे राहणार आहे 10,000. फर्निचरमध्ये काही बदल होणार नाही 10,000. बँक बॅलन्समध्ये काही बदल होणार नाही 23,200. प्रीपेड इन्शुरन्स will remain the same 1,000. Now we are paying rupees 18,000 to creditors, so creditors will be reduced. Creditors 20,000 होते, ते पूर्णपणे 20,000 जातील. याचं कारण आपण फुल सेटलमेंट केलेली आहे, पण पे करताना आपण 18,000 पेड केलेले आहेत. आउटस्टँडिंग रेंट जसाच्या तसं राहील 5,000 रुपये. अँड नाउ कॅपिटल 2,24,200 आहे. या ठिकाणी काय झालं बघा, आपली लायबिलिटी 20,000नी कमी झालेली आहे, पण ॲक्च्युअल पेमेंट आपण 18,000च केलेलं आहे. मीन्स द डिफरन्स दॅट इज ₹2,000 इज अवर प्रॉफिट. सो दिस प्रॉफिट शुड बी ॲडेड इन कॅपिटल. सो कॅपिटल विल बी 2,26,200. ओके. सो लेट्स टॅली टोटल. $1,43,000 plus 44,000 plus 10,000 plus 10,000 plus 23,200 plus 1,000. Total is after the 7th transaction the total is ₹2,31,200 is equal to total liability is 5,000 plus 2,26,200. 2,26,200 plus 5,000 means 2,31,200 is equal to 2,31,200. Okay. Now the next transaction. नीट समजून घ्या, जर काही डाउट्स असतील तर विचारायला हरकत नाही. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन, सी द नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन. डेप्रिसिएट फर्निचर ॲट 10%. Depreciation refers to reduction in the value of asset due to its use or wear and tear. म्हणजे कोणत्याही ॲसेटमध्ये ती जुनी झाल्यामुळे, वापरल्यामुळे, मोडतोड झाल्यामुळे जशी जशी वर्ष जातात तसं त्या ॲसेटची व्हॅल्यू कमी कमी होताना दिसते. ही जी कमी होते व्हॅल्यू दॅट इज कॉल्ड ॲज डेप्रिसिएशन. आणि त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे फर्निचरवर 10% डेप्रिसिएशन दाखवा. ओके, म्हणजे लेस करा. 10%नी फर्निचरची किंमत कमी झाली आहे असं दाखवा. डेप्रिसिएशन झाले म्हणजे कमी झाली.
सो कॅशमध्ये काहीही फरक पडणार नाही, कॅश जशीच्या तशी राहणार आहे 1,43,000. स्टॉकमध्ये काहीही फरक पडणार नाही आहे 44,000. डेटर्समध्ये काही फरक पडणार नाही 10,000. फर्निचरची अमाऊंट 10,000 आहे, त्याच्यामध्ये 10% डेप्रिसिएशन आपल्याला लेस करायचं आहे. 10,000च्या 10% म्हणजे 1,000. सो 1,000 नी मायनस होऊन फर्निचरची करंट व्हॅल्यू उरेल 9,000. बँक बॅलन्समध्ये काही फरक पडणार नाही 23,200. अँड प्रीपेड इन्शुरन्स बघा, असं व्हर्टिकल लिहिल्यामुळे म्हणजे उभं लिहिल्यामुळे या ठिकाणी थोडीशी आपल्याला अडचण होते लिहिताना, पण ज्यांना उभं कळत असेल ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शन करताना त्यांनी उभं राहायला हरकत नाही. आडवं लिहिल्यानंतर आपण कितीही प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला जागा घेऊ शकतो, त्यामुळे आडवं लिहायलाही काही हरकत नाही. जसं तुम्हाला सोपं वाटेल त्याप्रमाणे तुम्ही लिहू शकता. प्रीपेड इन्शुरन्स. क्रेडिटर्समध्ये काय, क्रेडिटर्स आपले संपलेलेच आहेत, फक्त आउटस्टँडिंग रेंट नावाची एक लायबिलिटी उरलेली आहे, ती 5,000 जशीच्या तशी राहील. आणि ॲसेटची किंमत 1,000 कमी झाली आहे. दिस इज लॉस ऑफ बिझनेस, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॅपिटल. सो -1,000. डेप्रिसिएशन आपण इथे डिडक्ट करतोय बघा, आणि त्यामुळे 2,25,200 एवढं कॅपिटल राहणार आहे. ओके, सो द टोटल ॲसेट्स आहेत ते 1,000 कमी होणार आहेत, म्हणजे 2,30,200. 2,30,200 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 2,25,200. दिस विल बी द टोटल ऑफ capital plus liability is equal to total assets. Okay, and now today's last transaction, unearned interest rupees 2,000. unearned interest याचा अर्थ प्री रिसिव्ड इंटरेस्ट. जसं आपण पुढचे एक्सपेन्सेस प्रीपेड असं म्हणतो, तसं पुढचं इन्कम आधी मिळालेलं आहे, पुढचा इंटरेस्ट आपल्याला आधी मिळालेला आहे. सर्व्हिस इज येट टू बी गिवन. Okay, so it is interest paid in advance. Understood? So unearned interest rupees 2,000. We have received the interest. See, सगळ्यांना अर्थ कळला आहे असं मला वाटतंय. प्री रिसिव्ड म्हणजे आधी पैसे मिळाले 2,000 रुपये. सर्व्हिस इज येट टू बी गिवन. सो कॅशमध्ये 2,000 रुपये वाढतील. 1,43,000 प्लस 2,000, that is 1,45,000. स्टॉकमध्ये काहीही फरक पडणार नाही, सेम राहील. डेटर्स will remain the same 10,000. फर्निचर 9,000 जसंच्या तसं राहील. बँक बॅलन्स will remain the same 23,200. Prepaid insurance, same amount, that is rupees 1,000. Okay, now the liability. One liability is there, outstanding rent rupees 5,000. Now new liability will be created, that is interest paid in received in advance. So interest received in advance. इंटरेस्ट रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स ही लायबिलिटी झालेली आहे. याचं कारण इट इज प्री रिसिव्ड इंटरेस्ट, मीन्स वी हॅव रिसिव्ड द अमाऊंट बट सर्व्हिस इज येट टू बी गिवन. सो समथिंग इज पेएबल फ्रॉम अस अँड एनिथिंग पेएबल विल बी अवर लायबिलिटी. सो 2,000 रुपीज लायबिलिटीजमध्ये दिसतील. ओके, आणि कॅपिटल 2,25,200 आहे. काय होईल कॅपिटलमध्ये सांगा तुम्ही मला. या ठिकाणी कॅश 2,000 ॲड झालेली आहे, लायबिलिटी निर्माण झालेली आहे. हा जो इंटरेस्ट आहे तो पुढचा इंटरेस्ट आधी मिळालेला आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ते इन्कम या करंट इयरशी रिलेटेड इन्कम नाही. सो इट विल नॉट बी ॲडेड इन कॅपिटल. कॅपिटल विल रिमेन ॲज इट इज, दॅट इज 2,25,200. ओके, सो लेट्स टॅली नाव. After the ninth transaction, total will be
बघा याच्यात 2000 वाढ झाली आहे म्हणजे याच्यात 2000 वाढ होणार आहे ऑब्विसली. सो 2,32,200 टोटल ॲसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज 7,000 प्लस 2,25,200. 2,25,200 plus 7,000 means 2,32,200 is equal to 2,32,200. ओके. आय होप की तुम्हाला प्रॉब्लेम समजला असेल. जर काही डाऊट्स असतील तर लेट मी नो. दॅट्स ऑल फॉर टुडे.